утро. Доброе. Уже в путь? Да. Ну, надо ж позавтракать, чаю попить. Ой, нету времени. Машина скоро приедет. Ничего, подъедет, посигналит. Спасибо. Мы будем скучать по тебе. Ешь. Ремонт шумным был, да веселым. А теперь будет тишина. Спасибо вам, Нила Васильевна. Вы меня баловали. Я чувствовал себя как дома. Ну, все, Эдгар, машина ждет. Если будешь в наших краях, в моем доме всегда найдется для тебя место. Ну, будем ждать. Спасибо. Спасибо еще раз. Я тебе говорю, вот крест я тебе кладу. Ты видишь? Да, ну. Мужики, а вот вы мне скажите, чего это наш латыш сохнет, а? А завела меня петля дорожка, отдалась другому, а не дотрожка. Спорим, что он остался с длинным носом. Да. Да, этого не забыть. Уже месяц прошел. Рыбалка не хвастается своими приключениями. Вова, не то, что ты эстонец, да? Я уже русский эстонец. Русский эстонец. Эдгар, если мы поспорим, ты скажешь, кто из нас прав? Да никто не будет прав. Как это так? Мужики, я думаю, в этих делах либо да, либо нет. А? Иди, любовное письмо получится. Учительница литературу знает, хорошо напишет. Ладно, мужики, все, перекур закончен. Пошли работать. Ну что, Дуня, скажешь? Опять на халтурку повезешь, да? Не думала я, что ты такой негодяй. Топор, чей? Кто принес? Ну что молчишь-то? Говори, что делать собираешься. Ну что я должен делать-то? Он еще спрашивает. Не знаешь, я тебе скажу. Тихий тебе голову свернет. Не притворяйся. Речь об Серафиме Никаноровне идет. Тихий не даст ее в обиду. Тихий разве не твой? Мой! Потому что Серафиму не может получить. После того, как ты уехала, она ходит бледная вся. Она же умрет, она из таких. И тебе жизни не будет. Запомни ты мои слова, а? Никанор Серафимович сказал, что ты уехал, даже не попрощавшись. Она сама из комнаты не вышла? Не вышла. Подумаешь. А почему не вышла-то? Мужчина так не поступает.
Слушай, а ты... Может, ты женат? Ну, тогда понятно. Ну, знаешь, сюда дороги обратно нет. Ты здесь навеки. Понял? Наверное. Но я надеюсь, что все изменится. Тронутый. Тут Сибирь. Здесь люди рождаются и умирают. И их дети также. Никто не уезжает. У тебя паспорт есть? Даже у меня нет. Так что я обратно еду. Привет передать? Она рада будет. Рада. Не знаю. Смотри сама. Ну где ты смотришь? Да вот же здесь покрупнее бери. Ну вот же тут. Ну, Да что не- сама вижу, сама слепая. вижу. Не командуй. Не командой. Ой. О, ты что думал, что молодая, что ли? Вспомни, сколько тебе лет. Да, влаги маловато. Да, плохо огурчики растут. Надо бы полить получше. Глянь. Что? Глянь, о какой. О, какой зверь вырос, а? Зверь-то вырос, только желтый. Сухая земля, надо быть, водички еще. Ладно, ты выводить. тут по ногам не мешайся. Да ладно. Иди в дом, печку пора топить. Серафима уж, наверное, рыбу почистила. О, почистил. Давай, почистил. давай, Да иди без печку меня топи. справится, тоже мне. Иди печку топи. Ты вон посмотри, вон еще один огурец. Да ладно, сама теперь справлюсь. Я ненавижу тебя. Ненавижу, отпусти. Я пришел сказать. Я ничего не хочу слушать. Ничего. Здесь и дверь тут немножко рассохлась. Вот на крыльце надо было Да все поменять. а то- нормально. Ничего, смажем дверь, все будет на... Да надо было. Здрасте. Я тут пришел попросить руки вашей дочери, но она кусается. Голубушка, а зачем ты так? Ну, смотри, кровь. Значит, сильно любит. Ну, прям как ты в молодости. Не греши, Серафимыч. Когда ж ты окусалась? Ой, кусалась, но долго притворялась, не показывал своего нрава. Ну что ж, обрадовал ты меня, старика. Чтобы счастливо жили. А это до свадьбы пройдет. Ну, что поделаешь. Вот такие вот они, женщины. Нам их не понять. Nārguļu atskaities. Dienā. Nu tad tā, biedri agronom, šitas atskaites, to novedis ir līdz lietošanas kondīcijai. Tādas es nevaru uz rajonu sūtīt. Kāpēc mieži nav iesēti visiem kolhoziem? Būs mēs aste. Gribi, lai izsauc uz raikumu un mani vecu partizāni izsunika puiku? Es nevarēju apturēt tās lietavas. Es nedrīkstu mest graudus augstos dubļos.
To man mācīja akadēmijā, to zina katrs zemnieks. Jā, es atceros. Mans tēvs teica, mieži jāsaka, kad pilāģi iziet. Bet tas bija vecos laikos. Tagad uzdevums ir iesiet visi izsakojos agrotehniskajos termiņos. Izdarīja gods un slāva avīze raksta. Nokavēja pa kaklu un arī raksta. Man ir jāvilto skaitļi. Jāmānās, jāmelo. Redzi, teorija nevienmēr sakrīt ar praksi. Un statistika nav mēli. Atpakaļ ar apulību var atļauties kapitalisms, jo tas nav progresīvs. Sociālisma augšupēja ir planveidīga un nepārtraukta. Labi. Būs plānveidīga un nepārtraukta. Nē, Uve, saķepātus papirus es neparakstīšu. Paņem, apskaties, padomā un sastadi no jauna. Kā pienākas, bet nepārāk. Pats zini, pirmrindniekos neesam, tas neizskatīsies ticami. Vajag, lai būtu ticami. Kārtas. Kas vēl nebūs? Tūlīt atdodiet. Labāk nē. Ko tu ar tām iesāksi? Es metīšu ugunī. Mūsu mājā nekādu kāršu spēlēšana nebūs. Mirga! Mirga! Nāc apskaties, ko tie tavu Delver dara. Viņi spēlē kārtas. Tad pie mācībām jādabū vai pie darba, tad nav neviena. Tad tā kā ūdenī iekrituši. Noslēpušies un spēlē kārtas. Es nesapratu, kas no viņiem vispār iznāk. Kur jūs ņēmāt kārtas? Atradām vecās mātes komodē! Kas jums atļauj pa manām mantām krāmēties? Tās ir Alberta vai Jūra? Manas nē! Cita Jūra, tavu vectēvu. Kā? Vai tad Alberts nav mans vectēvs? Vai tas ir tas, kur tu kopā kāds bildē? Tāds pavisam jauns. Jā. Tā, kas jums atļauj manā albumā skatīties? Vai tad nedrīkst? Es teicu kopā ar vēl diviem. Jā, tie ir viņa brāļi. Vai tad jūs nezināt nekā? Un kā tad, lai viņi zina, ja neviens nestāst? Ko taču būtu pastāstījuši? Kāpēc? Es pagaršo. Nē, pasāļu. Tā. Labi, tur nav daudz ko stāstīt. Jūsu papam bija vecākais brālis Jānis. Viņu aizsūtīju uz Sibīriju. Bet apsoliet man, ka jūs nevienam to nestāstīsiet. Labi? Kāpēc? Tāpēc, ka tad mums var sanākt dikti liels nepatikšanas. Un bija arī Edgars, viņam brālis. Es arī esmu Edgars. Jā, tu esi nosaukts viņu vārdā, jo viņš nepārnāca no kāra, viņš krita. Tad viņš ir varonis. Es skolā izstāstīšu. Nē. Mūsu klasē pie sienas. Nē, to tu nestāst nevienam, labi? Viņš nebija padomju armijā. Kā? Viņš bija fašists? Nu, nē, berniņ. Tu esi par maz, lai to saprastu. Labi, skrieni tagad, ja? Skrieni. Jūri! Совет министров СССР Тише, с чувством великой скорби извещают, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника. Ты только не волнуйся, детка. Не волнуйся, голубка. Тебе нельзя волноваться. Это с Эдгаром? С отцом? С другим отцом. Антихрист помер. О, Господи, ты из-за этого? Да. Пугала. Сталин умер. Я так бы сразу и сказала. Ты чего пугаешь? Пугала. А как жить теперь будем?
Да как жили раньше, так и будем жить. Ты думаешь, что-нибудь изменится? Да. Ну да. Ничего не изменится, а все равно страшно. Господи, ты спаси и сохрани. Господи, помилуй и спаси. Господи, спаси и сохрани. Господи, помилуй нас и благослови. Paps kaut kāvējas. Drīz būs, netraucē. Operas un baleta teātrī šovakar kopā ar pavadītājiem pulcējušies 750 jauniešu, kas dodas apgūt Kazahstanas stepes. Kad partija saka vajag, komjaunatne atbild tiks izdarīts. Un lūk, jau padots vilciens Rīga Izsilkil. Daudz dāvanu saņēmā aizbraucēji, gan lielas, gan mazas, visas no sirds. Rakstiet mums, uz kādu adresi, un līdzinājais vagonu būvētājs Jāneks Maksimovs atbild uz to ciematu, kuru mēs uzcelsim. Rīgas vagonu rūpnīcas teritorijā Rūpnīcas strādnieki šeit katrā laikā saņem ārstniecisku palīdzību. Medicīniskais personāls regulāri pārbauda strādnieku veselības stāvokli. Bez tam katrā cehā ir sanitārais postenis. Labi palīgi ārstiem ir strādnieki Georgijs Sergejevs un Glikērija Mališeva no instrumentālā ceha. Beties staigāt, sēdieties. Rūpnīcā ierīkota arī slimnīca. Tas mūsu republikā ir jauna veida pasākums. Vagonu būvētāju veselības sardzē ir gādīgi medicīnas darbinieki. Pienākušas siltās vasaras dienas. Pēc rotaļām Kirova parkā mazie rīdzinieki labprāt atspirdzinās bērnu kafejnicā. Bērni te jūtas labi. Arī Kad es būšu liels, es dzīvošu Rīgā. Jā, obligāti. Ei, nu, kā tad ar nārduļiem? Nē, te ir garlaicīgi. Rīgas jūrmalā sākusies vasaras sezona. Bet jaunajai sezonai katrā ziņā vajadzīgi jauni un skaisti tērpi. Kultūras darbinieku arotbiedrības atpūtas nama dzinteri klubā Rīgas modeļu nams sarīkojas pavasara vasaras apģērbu skati. Tajā demonstrē desmitiem visdažādākā auduma un piegriezuma tērpu. Apmeklētājām sevišķi patīk modelistu Majores un Knušļa izstrādātais apģērba ansamblis, kas sastāv no vilnas kleitas un apusēji valkājamas jakas. Albert! Kursēs vai? Ko vajag? Ienāc iekšā! Nav laika. Nu jā, nu sievas rausties, jā? Vai nu mums ko?
Ienāc. Nāk. Viņš jau smalks. Ieva šo ir izdresējusi. Nu, Albertīna, nāču pie kūtas meitām, neapsmādē kompāniju. Kas tad, nu? Man šodien ir dzimšanas diena. Nu tad augstu laimu un prieku. Paldies, nav jau pirmā reize. Ja katru reizi, kad mēs svinam būtu dzimšanas diena, tad jau man būtu 100 gadi. Saprot, garlaicīgi, jā? Citādi no garlaicības var iznīkt. Māja tālu izskraidīt nevar, nu tā kaut kas jādara. Ja tā kā uzcels jauno fermu, un tad mēs skatīsimies televizoru. Tad būšot slaucējām kaut kādu kulturālās atpūtas istabu. Jā, istaba varbūt būs, bet uz televizoru necer. Grūdīs taksim tauks. Stabrausks pirmo televizoru iegrūdīs savā kabinetā. Kā es te stāvu? Ar tu sēdi? Vienalga, uz televizoru necer. Turpiniet viens sievišķi. Pagaidi. Daudz laimes un ar Dievu. Uz kurieni? Tu zini, kur būs jaunā ferma? Tepat aiz kalna. Uz Nārbuļu zemes. Uz kolhozas zemes, Albert, uz kolhozas zemes. Par Nārbuļiem aizmirsti. Nu, Aldiņ, dzeram. Priekā. Pagaidi uzmanīgi. Dās nāc pēc. Ēdēd, citādi neizaugs liels. Man nevajag. Es būšu lidotājs. Bet liels kabīnē nevar ielocīties. Nē. Lidmašīnas tagad taču ir liels. Nav gan. No kurienes tu to ņēmi? Kino redzēju par karu. Tur maza lidmašīna. Iesēžas 2 un vairāk vietas nav. Bet ir taču pasažieri, tādas, kur lido vairāk 10 cilvēku. Ir. Uz mūsu zemes kolhozas jauno kūti cels. Slaucējs jau sapriecājušās uz atpūtas istabu ar šito te televizoru. Nemēlsnieks. Kā bez mūsu ziņas? Tu kaut ko esi par to dzirdējis? Jā. Bet zeme neauglīga, nav vērts apstrādāt. Ganībām der. Kā nav vērts? Un kā tad tavs vectēvs Jēkabs āra, sēja un, starp citu, raža bija labāka nekā tagad? Tad bija kūts mēsli, bet kolhozam nav. Uve, ko tu runā? Kas tad ir vainīgs, ka govis apsprāga? Nerunāsim par to. Nostādnes ir mainījušās. Tieši tāpēc mēs būvējam fermu, lai palielinātu ganāmpulku. Kamēr atkal nebūs ar ko viņus barot. Šoreiz tā nebūs. Kāpēc tu agrāk neizstāstīji par šādiem plāniem? Kopš tu esi iecēls par agronomu, tu ar šiem esi sameties uz vienu roku, ja? Es zināju, ka tev tas nepatiks. Liela tā kūts būs. Kādām 100 govīm. Ar labierīcībām, ar dzirdināšanas iekārtām, piena dzesēšana, tā tālāk. Mājas laucējām, kā pilsētā. Tad nu gan būs dzīve. Kad 100 lopi aiz loga ēdīs, staigās un pļūtīs. Kāpēc aiz loga?
Tēt kā mēms. Ko tad? Skriet? Kliegt? Nu, varbūt nav mums tik slikti, ka uzcēls to fēru. Ko? Ievilks telefonu. Ja man ko savaidzēsies, es tev varēšu piezvanīt. Uz kurieni? Uz lauku? Jaunajā fermā man arī būtu darbs. Tu nevari izslaukt vienu govi. Tur vajadzēs slaukt 10, 12. Būs slaukšanas aparāti. Tik un tā tas ir smags darbs. Un es negribu, ka mana sieva smird pēc kūts mēsliem. Un ko tad tu gribi? Bērniņu. Nē. Beidz, man jau pietiek ar 2. Эдгар! Эдгар, ну подожди, Эдгар! Ну подожди, поговорим. Ну идем ко мне поговорим. Идем. Ты парень серьезный. Пойдем. Пойдем ко мне поговорим. Пойдем. Заходи. Уж иди, иди. Белка, 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 Белка. Ну, чай будешь пить? Нет, спасибо. Нет? Ну, объясни мне, Белка. Белка, ну почему? Почему ты не хочешь вместо меня быть прорабом? Объясни. Ну, а сам ты где? Куда? Ну, а я домой поеду. Домой? Да, домой. На Украину. Сейчас ведь много изменилось, Эдгар. Идет 1956 год. Я теперь уже не сын врага народа, где надо восстановить доброе имя отца. Подам на реабилитацию. А сам останусь на Украине жить. Вообще-то жить мне сколько осталось? Йохайды. Счастливый ты человек. А ты почему не едешь? Прошла амнистия, тебя здесь никто уже больше задержать не может. Да не могу я здесь прикован. Да поехали бы вы все. Ну как поется-то? Широка страна моя родная. Я понял. Понял я. Ты боишься, что твоя матушка не примет русскую жену. А вообще вы все прибалты. Немножко фашисты. Не дуйся, не дуйся. Давай так. Согласишься ты вместо меня быть прорабом? Подумай, денег больше. И вообще, фигурой станешь. Прораб. Так и быть. Я здесь останусь. Мое место здесь. Как Дуня сказала, Эдгар, ты здесь навеки. Ладно.
Kas ar piedurkni? Pacel roku. Ja es ieduru, tad bļauj. Uzmanīgi. Tur adatas. Tā. Šitā, man liekas, būs labi. Pacel. Garums derēs? Nē, te nāk nost. Nāciet iekšā, neākstieties. Nāk nost kā centimetrs. Kas ar krādziņu? Reku piegriezt. Mums jāpieliek tikai vēl otru. Meldra. Patieniņ. Meldra bērni. Ak, Dievs, tāda ziemiņa. Nu nākat tak iekšā, nākat iekšā. Nestāviet kājās, sēdieties pie galda. Mēs tūlīt Mirga aizskrien uz pagrabu. Atnes sieru sviestu. Jā, es tūlīt. Nākat iekšā, paņem ļodiņu arī krējumam. Sēdieties. Oi. Nav jau vairs kā agrāk, bet trūkumu mēs neciešam. Mums tagad ir 2 govis, mēs varam turēt 2 govis. Mums tagad skaitās 2 kolhoznieku sētas. Tas ir, 2 saimniecības, jā, ģimenes. Bet ko tad es jums te par to kolhozu? Jūs jau Sibīrijā paši visi esat redzējuši, visi paši izcietuši. Jā, mums jau tagad ir tieši tāpat tagad. Kas tad ir ar Miervaldu un Annu? Ko? Nekas viņi vīrieši sev vilcienā nošķīra. Pēc pāris gadiem tikai dabūjām zināt, ka vīra tēvs pirmajā ziemā nomiris. Vai tad vecs cilvēks dara raktuvēs? Mēs kolhozā. Vīra māja izturēja nedaudz ilgāk, bet arī palika tur, kapsētā. Ai, es tūlīt. Vai kaut ko neesi dzirdējis par mūsu Jāni? Kā toreiz no lauka paņēma. Kamēr pilsētas čekā bija produkts, varējām nodot. Bet tad pateica, ka ir notiesāts un aizsūtīts uz tāliem rajoniem. Citi no turienes rakstīja, bet no viņa ne rindiņas. Tagad pēc Usēnā nāves, kad visi atgriežas mājās, es arī domāju, varbūt. Kad tad jūs pārbraucat? Redz, tie arī ir tavi radiņi. Saklabi. Kamēr mēs te uzklājam galdu, izeit varbūt ārā paspēlēties. Izeit. Sameklējiet jūru un uzvediet ciemiņus Nārbuļu kalnā, lai apskatās apkārt. Nebaidieties, ejiet apskatieties. Ejiet. Ejam kariņu uzspēlēt. Mums 2 tā jūri neizsim. Mēs bijām savās mājās. Tur daudz svešu cilvēku priekšā un teica, ka vietu neesot. Tad, lūk, es nāku lūgt naktsmājas. Vai dieniņ, palieciet, cik jums vajag. Neērti jūs tā apgrūtināt. Vienkārši man cits izējas nav. Un es rīt pat jau sākšu meklēt apmešanos kaut kur citur. Atradīsiet. Tagad tukša māja ir diezgan. Jaunieši brauc uz pilsētu dzīvot, vecie mirst. Tukša māja ir daudz, nevienam nav vajadzīgas.
Pie meitenēm uz kantori. Nu, puikas, būs mierīgi. Nāks paps, dabūs pausī. Skolā teica, ka paps nav pareizi. Jāsaka, ir tētis. Labi, braucam. Pap, ļauj pabraukt. Pēc tam uz mazāku ceļu. Palaid gāzi, bišķi. Mierīgi, mēģini saklausīt motoru. Mierīgi. Nu, re? Ir? Tā, paņem kāju nost. No sajūga. Jā, tā. Gāzi. Metīgi daudz, metīgi trāk. Kā viņš neprot braukt. Kurš šo klau? Pats tu neproti braukt. Puikas mierīgi, nevelk uz kašķi, ja? Paklau, varbūt Uvis varētu iemācīties braukt, ko. Kamēr puikas drīkstēs nolikt eksāmeni, es taču jau varētu stūrēt. Nu, un ar kādu dampi un uz kuriem tad brauks? Kā, sakrāsim naudu, nopirksim savējo puikas, ko saka? Brauksim uz Siguldu, uz Kuldīgu. Uz Rīgu. Uz Rīgu, jā. Labi, mierīgi tagad. Ļoti mierīgi. Bišķiņ gāzi. Bišķiņ. O! Elegant. Tā. Reģot. Te var nemaz negaļ tik labi sākumā, ne? Nē. Kā mierīgi tur uz ceļa. Bišķi pa kreisi. Bišķi. Red nav sastūrē. Bišķi. Laižam peldēt, tev. Liekaties! Nu, Jūri! Puikas jānāk ārā! Jūri! Nāk tuvāk krastā! Jūri! Mēs ar brāļiem draudzīgāk sadzīvojām. Beidz satikt tāda jārēšanās vien ir. Jurim nāk pusauģu vecums, un te mazais grib tikt līdzi. Kaut gan zinu, kas nu vairs par mazu ākrāstiem. Viņi tik ātri izauga. Un ko es tev pagājušo nakti teicu? Ko nu vairs mūsu vecumā? Ielej man limonādi. Paklau, tu neesi ievērojis, ka... Nu jā, kaut gan tu jau mums tagad strādā reti, kad esi mājās. Saproti, Alberts vairs nenāk pie galda, naudas dēļ. Nav jau nemaz tik viegli to aizmirst. Bet Alberts bija kopā ar čekistiem, kad Daumantu arestēja. Bet kā tad viņš varēja zināt, ka tas suns aizvedīs uz tā mājā? Mēs jau to saprotam, bet Meldreiz savu taisnību, un Daumantu neviens vairs nepiecels. Es domāju, Jūli labāk būtu, ja viņi ātrāk aiziet no mūsu mājām. Paklau, tu pa kolhos braukādams varētu sameklēt kādu tukšu māju, ko? Nu ir jā, bet bez logiem un durvīm. Nu, bet tā taču notiek, ja neviens vairs nedzīvo iekšā. Visi tagad iet uz Rīgu. Kaut gan ko viņiem vairs iesākt savā stāvā mājās. Bet es domāju, ka mēs atradīsim kaut ko. Uve? Un vēl, es domāju, varbūt tu varētu sameklēt kādu guļbaļu pūvi, ko. Mēs varētu nojaukt un uzsliet vecās dardeļu būdas vietā. Un kas tad tur dzīvos? Mēs? Un kas nārbuļos? Alberts arī jau. Tev nārbuļos nepatīk? Patīk, bet man gribās savējo. Nē, tas neies krastā. Mēs taču tur nevaram viņus pamest, ne? Mēs paši dzīvosim būdiņā un ārbuļos būs brīvas istabas. Ja atnāktu Jānis, viņš apprecētos, viņam būtu bērni, tad cita lieta. Es ar puikām uzspēlēšu futbolu. Puikās! Nu, iet. Kurā laukā mēs rīt strādājam? Ozolos, Tansņā tiekamies rīt. Pirmie vārti
Там в хлеву нашесть упала. Я пыталась починить, но слишком высоко для меня. То это, то другое. Я все не успею. Я, может быть, тоже устал. После работы хочу отдохнуть. Отец тоже работает сколько может, но с одной рукой, сам понимаешь. А как вы справлялись, когда меня не было, а? Ну тогда отец тебя на помощь звал. Осенью, когда птицы улетали, ты долго смотрел им вслед. А потом всю зиму ты в мыслях больше не был со мной. И весной, когда птицы прилетели, они не вернули твоих мыслей сюда. Что ты хочешь этим сказать? Что я люблю тебя. Я вижу, что ты с каждым днем грустишь все больше и больше. Я знаю, почему. Если тебе нужно уехать, уезжай. Я буду ждать тебя. Как долго? Всю жизнь. Ну, а девчонки-то как? Девчонки тоже будут ждать. Я им буду рассказывать про тебя. Только хорошее. Ну, не волнуйся. Я уеду, но не навсегда. Не навсегда. Я просто посмотрю, как там, как мать, как братья. Я вернусь к тебе. Я тебе верю. Так и будет. Сослать